ಮೇ ಜೂನ್ 2014 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. Problem ನೋಡಿ. The following information is furnished by Goodluck Company Limited for the year ended 31st March 2012. Allow sales value expenses rupees 30 lakh, direct material 9,50,000, direct labor 6,50,000, manufacturing expenses 7,50,000, 60% variable, 40% fixed. Administration expenses 3 lakh, 80% fixed. Remaining 20% variable. Sales expenses 1,75,000, 100% variable. Find out the number one marginal cost statement ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು PV ratio ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದು break even point. Number 4 sales to require earlier profit of rupees 3 lakh. Number 5 profit when sales of rupees 36 lakh. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದಾವೆ ಕೆಲವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಅವನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಇಪಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ marginal cost statement particulars sales value expenses sales value expenses amount to be given of rupees 30 lakh 30 lakh less variable cost variable cost a variable cost ಅಲ್ಲಿ direct materials rupees 9 lakh 50,000 direct wages amount of this 6,15,000 manufacturing expenses manufacturing expenses variable 60% variable 60% of rupees 7,50,000 7,50,000 7,50,000 ಮೇಲೆ
So into 60% ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ amount of this story, amount of this 4 lakh 50,000. 4 lakh 50,000. Next ನೋಡಿ administration expenses. Administration expenses. Administration expenses. Variable 20% ಇದೆ 20% on 3 lakh 20 divided by 100 amount of 60,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ selling expenses ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ selling expenses 100% variable selling expenses 100% variable 100% variable ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ 1,75,000 total amount of this 22,50,000 calculated as total variable cost. Total variable cost. Total variable cost amount of fees 22,50,000. Sales minus variable cost amount of fees 7,50,000. That will be treated as contribution. Contribution. Less fixed cost. Less fixed cost. Profit and expenses. Fixed cost or expenses. Manufacturing expenses. Manufacturing expenses. 40% amount of fees 7,50,000. 40% 7,50,000 amount of fees 3 lakh. Administration expenses. Administration expenses 80% on 3 lakh. 80% on 3 lakh. Amount of this 2 lakh 40,000. 2 lakh 40,000. 5 lakh 40,000. That will be treated as total fixed cost. Total fixed cost. Our total fixed cost is less ಮಾಡಿದ್ರೆ remaining amount of fees 2,10,000. That will be treated as profit and net profit and net profit or profit. Net profit or profit. Ignore. So point A, marginal cost statement. Point B. Point B. Point C. PV ratio. PV ratio. PV ratio is equal to contribution over sales into 100. Sales into 100.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so you have to prepare a marginal cost statement. Marginal cost statement ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ will be find of both in as well as fixed cost. Profit is also in case by calculate it area find. ಈಗ ನಾವು PV ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ DRA ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. PV ರೇಷಿಯೋ is equal to contribution over sales into 100. ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 7,50,000 sales will be given 30 lakh into 100. Cancel ಮಾಡಿ in the remaining, so it is spread. Cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ 75 divided by 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂದ 75 divide ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 part ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ is equal to 25%. So PV ratio is 25%. Next ಏನಿದೆ, so it is BG ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So the formula is point C BEP. How to calculate the BEP? BEP is equal to fixed cost over PV ratio. So total fixed cost, total fixed cost, total fixed cost over PV ratio into 100. PV ratio into 100. And that's why it is the total fixed cost that number of items will be given in the problem. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ will be given in the problem. Some items will be more than one items of the variable, more than one item of the fixed cost ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು BP is equal to total fixed cost over PV ratio 100 ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ total fixed cost ಯಾವುದು? 5,40,000 divided by PV ratio we calculated 25% into 100. 21 ಅಂದ್ರೆ 25 ನಾಲ್ಕೇ ಅಲ್ಲಿ 5,40,000 into 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 21 ನಾಲ್ಕೈದು 20 ನಾಲ್ಕಾದ್ರೆ 16 ಹಾಗೆ 21,60,000 ಆಗುತ್ತೆ. 21,60,000 will be treated as BEP in sales entry ಅಥವಾ BEP balance ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ next ನೀವು ನೋಡಿ another one is point number D ಇದೆ ನೋಡಿ. Point number D sales required to earn a profit of rupees 3 lakh. Sales required to earn a profit of rupees 3 lakh. ನೀವು 3 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ required to be earn sales required to earn a profit of rupees 3 lakh. Alright, how to calculate the sales required? How to calculate the sales required? Alright, sales required is equal to contribution over PV ratio into 100. Here contribution over PV ratio into 100 or another one is fixed cost plus profit over PV ratio into 100. Alright, so sales required is equal to sales required is equal to fixed cost
fixed cost plus desired profit, desired profit or profit, desired profit over PV ratio, PV ratio into 100. Alright, so desired profit profit 3 lakh ಇದ್ದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ 5 lakh 40,000 plus desired profit is given 3 lakh rupees. PV ratio will be find out how much PV ratio 25%. 25 into 100 is equal to 8 lakh 40,000. 8 lakh 40,000 divided by 25 into 100 ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 25 ಒಂದೇ 25 4 ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ 8 lakh 40,000 ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ 8 lakh 40,000 25 ಒಂದೇ 25 4 ಹಾಗೆ 8 lakh 40,000 into 4 is equal to 33 lakh 60. Yes, sir. 33 lakh 60,000. 33 lakh 60,000. So sales required is 33 lakh 60,000. Point number E noted. Point number E. Profit value. Profit value. Profit value. Sales. Profit value. Sales. Or rupees 36 lakh. 36 lakh. Profit where sales of is 36 lakh. Alright, sales ನೀವು 36 ಲಕ್ಷ ಮಾರಾಟವನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು 36 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು 5 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ contribution is equal to sales into PV ratio. Sales into PV ratio. PV ratio. Sales will be given amount of this 36 lakh. 36 lakh into 25 divided by 100. Yes, sir. 9 lakh. PV ratio. Sales into PV ratio. Sales into PV ratio. Divided by contribution number 5 of contribution is equal to sales into PV ratio. PV ratio is 25%. And sales must be 100 ಆಗಿದ್ದಾಗ sales must be 100 ಆಗಿದ್ದಾಗ PV ratio 25% ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ so if 100 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ contribution ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು so this photo ಅಲ್ಲಿ 75% ಹಾಗಾಗಿ amount of 9 lakh 9 lakh ಹಾಗಾದ್ರೆ 9 lakh ಆಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ is equal to contribution minus fixed cost. Contribution amount of this you have to find out 9 lakh. So it is fixed cost will be find out 5 lakh 40,000. Remaining balance will be treated as profit. 8 lakh
60,000. 3,60,000. So this new model marginal cost statement marginal cost statement so profit of rupees 2,10,000 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ PV ratio is equal to PV ratio is 25% ಆಗಿದೆ PV ratio 25% DP in value or rupees DP value of rupees 21,60,000 21,60,000 so in this case sales required sales required amount is 33,60,000 profit of this 3,60,000 so point A ನಿನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಸೋ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನುಳಿತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ 80% ವೇರಿಯಬಲ್ 20% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗುದು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೇನೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತೇನೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಿಪಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನತ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು 3-4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಯ್ತಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು opening stock, purchase of raw materials, add carrying costs, alva, any direct purchases, alva, ಅಥವಾ materials, direct wages, direct labor, any direct chargeable expenses, alva. ಈ direct expenses ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಇಲ್ಲಿ direct material ಆಗ್ಬೋದು, direct labor ಆಗ್ಬೋದು, manufacturing expenses ಆಗ್ಬೋದು, administration expenses ಆಗ್ಬೋದು, selling expenses ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ವೇಜಸ್ ಇವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್
ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೈನಿಕಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎನಿ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ನೋಡಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪವರ್ ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ yes but some of the information is given in the program, so you can figure out to classify direct and as well as science indirect expenses ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ 100. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ 100 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 7,50,000 ಇದೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ 30 lakhs ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ 25% ಆಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 2 ಬಿಇಪಿ ಇದೆ. ನಾವು ಬಿಇಪಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ 200. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ 200 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ 21,60,000 ಅನ್ನೋದು ಬಿಇಪಿ ಆರ್ ಬಿಇಪಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿಇಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು 30 lakh ಇತ್ತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿಇಪಿ 21,60,000 ಇತ್ತು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 8,40,000 will be treated as margin of safety. ಆಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ 3 lakh. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು 2,10,000 ಬಂದಿದೆ. 3 lakh ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓವರ್ ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 5,40,000 ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದೆ 3 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ 100 ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರು 33,60,000 ಇದೆ. 3 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Another one is when the profit when sales of rupees 36 lakh ಅಂದ್ರೆ 36 ಲಕ್ಷ ನೋಡಿ, 36 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 36 lakh, ಪಿವಿ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ 25%. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್? ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ಇದು ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೇ 2020 ಮೇ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. From the following data relates to MERA Limited for the year 2019. already ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2008 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2008 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ